إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، كما تعلمون نحن في هذه الأيام في موسم الحج، ولما كان الحج من أفضل الأعمال وتتوق النفوس إليه لما وضع الله تبارك وتعالى في القلوب من الحنين إلى ذلكم البيت، وكان كثير من المسلمين والمسلمات يعجز من الوصول إليه. شرع الله تبارك وتعالى لهم أعمالا وعوضهم ما يقوم مقام تلك العبادة، ما يقوم مقام الحج، بل أحيانا ما يقوم مقام الحج والعمرة معا. فلذلك أيها الأحباب، علينا أن نتعلم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرغبنا إلى تلكم الأعمال، ما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى يريد لنا الخير والصلاح، ويريد لنا النجاح والفلاح في الدارين معا، لا سيما يوم المثول بين يديه تبارك وتعالى. فلنعلم أولا وبادئا ذي بدء أيها الأحباب أن الأيام التي ستدخل علينا يوم الأحد أو يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى هي من أفضل المواسم، بل لا يعدلها موسم في سائر العام أو في سائر السنة. ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب، وفي رواية أفضل إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي ستبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى ربما يوم الأحد أو يوم الاثنين. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. انتبهوا أيها الأحباب، يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية عزيزة غالية
عالية في غاية القمة، أن الأعمال لا توجد أفضل منها ولا أعظم منها ولا أحب منها إلى الله تبارك وتعالى مما يقوم العبد في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. اللهم بلغنا إياها يا رب العالمين. فلذلك كان الكيس الفطن يغتنم هذه الفرصة ولا يضيعها بتاتا. وقد ذهب بعض الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أي اغتنم أهل الأموال والغنى، اغتنموا الأجر كله. لما؟ لأنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون بفضول أموالهم ويحجون ويعتمرون ويتمكنون من الوصول إلى أعمال نحن عاجزون عنها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي الشفقة الذي يريد الخير لأمته كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على عمل إذا فعلتموه كنتم في الأجر سواء، أي تغتنمون الأجر الذي سيغتنم هؤلاء. قالوا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله أخبرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم على عمل صغير ولكن عظيم في الأجر. قال تسبحون 33 وتكبرون 33 وتحمدون الله 33 دبر كل صلاة، فذلكم الأجر، فذلكم العمل الذي تتمكنون من خلاله من الوصول إلى ما يفعلون هؤلاء بأموالهم. فأنت فقير ونحن فقراء ولا نتمكن من الوصول إلى الحج، فقد عوضك الله تبارك وتعالى ما تستطيع به أن تقوم مقام الحج بهذا العمل الصغير. كيف ذلك؟ تسبح وتحمد وتكبر بعد كل صلاة مفروضة، فتنال أجرا عظيما. ولا تفرط في هذا العمل أيها العزيز، لا تفرط في هذا العمل أيها الحبيب، لأنك تضيع فرصة تعدل حجا وعمرة وأنت لا تتمكن من الوصول إلى هذه البقاع. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من ذلك يا ربي. Mes chers frères et sœurs en islam, vous le savez, aujourd'hui ou pendant ces jours-ci, nos cœurs accompagnent les pèlerins, ceux qui sont déjà partis et ceux qui s'apprêtent à partir, pour vivre l'intensité de cette adoration ultime qui est le couronnement de l'islamité d'un individu. L'islam se couronne avec ce 5e pilier qui est le pèlerinage à la Mecque. Le cœur y est même si le corps n'y est pas. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis dans cette sainte et antique demeure, la Kaaba et la mosquée sacrée, une attirance. Il y a cette espèce d'attraction qui attire les cœurs des croyants à revenir et à venir visiter ces lieux sacrés. Comme l'a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. Mathaba, ça veut dire qu'ils reviennent, retour après retour. Et ils ont cette attache et cette attirance et cette attraction. Le cœur brûle, le cœur est en feu et en ferveur, et dans cette ferveur et cette attirance. Et malheureusement, nous ne pouvons pas toujours le faire pour des raisons soit financières, soit pour des raisons de santé ou autres. Il y a des empêchements qui nous empêchent de nous y rendre. Mais Allah, par son infinie bonté et infinie grâce et miséricorde, il a mis à disposition des croyants et des croyantes
des actions, des actes qui peuvent leur procurer la récompense du pèlerinage. Le pèlerinage, le grand, le hajj, non, parfois le pèlerinage, le grand et le petit, les deux à la fois, en faisant des actions et en restant sur place. Alors il faudrait qu'on se rappelle, mes chers frères et sœurs en islam, tout d'abord, que nous sommes bientôt dans une période spirituelle qui n'a de nul égal et qui est nul comparable tout le reste de l'année. Cette saison va probablement commencer dimanche ou bien lundi, nous le saurons bientôt, Inch'Allah Ta'ala. C'est la saison des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc le dernier mois de l'année du calendrier lunaire va bientôt commencer. Et les 10 premiers jours, eh bien, c'est une saison spirituelle qui n'a de nul égal et qui est nullement comparable. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a attiré l'attention des croyants et des croyantes face à cette saison, une saison spirituelle incommensurable. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit: il n'y a pas d'action plus aimée, et dans une autre version meilleure, et dans une autre version plus importante et plus grandiose, a'zam, auprès de Dieu. Il n'y a pas de jour meilleur et plus aimé auprès de Dieu durant lesquels les bonnes actions sont accomplies que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fondamentalement que nous n'avons pas tout au long de l'année une possibilité d'atteindre des auteurs et des récompenses et des grâces de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala plus que ce que nous pouvons faire durant ces 10 premiers jours. Les compagnons ont été tellement étonnés qu'ils ont dit à Rasulallah, pas même le jihad fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas même le jihad fi sabilillah, à l'exception peut-être d'une personne qui sort de chez lui avec ses biens, toutes ses richesses et sa propre personne et qui ne revient avec rien de tout cela. Peut-être que celui-ci aura une chance de rivaliser avec les actions qui sont accomplies durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous tend la perche et nous invite avec cette compassion et ce cœur compatissant et ce cœur qui a de l'amour pour son prochain, qui leur veut le meilleur, le bonheur, la réussite, le succès dans ce bas monde et dans l'autre. Voilà à quoi aspire le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà ce à quoi devrait aspirer le cœur de la croyante et le cœur du croyant. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, une grande partie d'entre eux étaient démunis et pauvres et vivaient dans l'indigence parfois la plus absolue, qui n'avaient que pour seul toit le fond de la mosquée et que pour seule nourriture les aumônes qui leur étaient faites tous les jours. Ou quand l'aumône était faite, ils pouvaient manger. Ces gens-là, ils avaient un amour pour les bonnes actions, au point même parfois d'en pleurer, car ils ne pouvaient pas les atteindre par le manque de moyens. L'absence ou les moyens financiers leur faisaient défaut. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cœur crispé, un cœur tendu. Ils disent: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il y a les riches de la société qui ont pu s'accaparer l'ensemble de la récompense des bonnes actions. Pourquoi cela, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent: ne vois-tu pas qu'ils prient comme nous prions et qu'ils jeûnent comme nous jeûnons, mais simplement avec le surplus des biens qu'ils ont,
ils sont en mesure d'accomplir des aumônes, ils sont en mesure d'accomplir le hajj, ils sont en mesure d'accomplir la umrah, ils sont en mesure d'accomplir des bonnes actions, alors que nous autres, nous sommes pauvres. Nous les regardons avec ce cœur crispé, tendu, qui est triste de ne pas pouvoir faire la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son cœur compatissant, avec son cœur miséricordieux, il les regarde et il leur dit: voulez-vous que je vous informe au sujet d'une action? Si vous la faites, eh bien vous serez en mesure d'atteindre les mêmes auteurs et les mêmes récompenses que cela, sans même vous déplacer. Sans même vous déplacer. Assurément, disent-ils, ya Rasulallah, informe-nous. Quelle est donc cette action? Une action qui en quantité est faible et petite, voire même insignifiante pour beaucoup d'entre nous, mais qui pour autant pèse très très lourd sur la balance et fait atteindre des sommets inespérés auprès de Dieu. Quelle est donc cette action, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, après chaque prière obligatoire, ne quittez pas l'endroit dans lequel vous avez prié, mais asseyez-vous quelques instants. Restez connectés, cette connexion spirituelle à Dieu, en l'invoquant, en le sublimant, en lui faisant l'éloge et en le louangeant, en disant 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et dans une version 34 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: si vous faites cela après chaque prière, eh bien vous atteindrez toutes les récompenses qu'ils atteignent par leur bien et dont vous êtes incapable de faire à cause de votre indigence et votre pauvreté. Une action qui, somme toute, ne prend pas plus de 5 minutes, mais pourtant est capable de rivaliser avec ce grand sacrifice qui est le fait de mettre une somme d'argent considérable, un voyage, un déplacement, une fatigue. Mais lorsque nous n'avons pas les moyens, ce sacrifice est tellement grand auprès de Dieu qu'il ne nous laisse pas et qu'il ne nous abandonne pas sans rien, sans pouvoir nous donner de sa grâce et de sa miséricorde. Qu'Allah ne nous prive pas, ya Rabbil Alamin. Il y a également une autre action, mes chers frères et sœurs en islam, qui pourrait faire atteindre ces hauts niveaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie la prière du matin en groupe et qu'il reste invoqué Allah jusqu'au lever du soleil, sans rien faire d'autre que d'invoquer Dieu jusqu'au lever du soleil. Tu restes assis finalement, et en remuant simplement ton cœur avant de remuer ta langue, et t'asseoir et invoquer Dieu et méditer jusqu'au lever du soleil. Et lorsque le soleil s'est levé, tu te lèves, tu pries 2 rak'at. Voilà ce qui permet d'atteindre la récompense du hajj et la umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: complète. C'est-à-dire que la récompense sera totale. Bien évidemment, ça ne dispense pas, pour ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage obligatoire à la Mecque, cela ne les dispense pas de cette obligation, mais tout simplement pour dire que ceux qui ne sont pas capables à cause des moyens financiers ou bien des moyens physiques, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné la possibilité d'atteindre cette récompense et qui sera complète, c'est-à-dire sans aucun manque, sans aucune hasanat en moins, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peut-être ceux qui ont les moyens de faire la umrah, mais pas les moyens de faire le hajj. Alors ceux qui veulent la récompense du hajj complète, que dis-je, la récompense d'un hajj accompli avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il un mérite? Y a-t-il une récompense aussi grande et un privilège aussi grand que celui d'accompagner le seul prophète, le prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant son pèlerinage? Tu aurais voulu participer à ce pèlerinage, tu aurais voulu gagner cette récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: une umrah pendant le ramadan équivaut
un pèlerinage en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la tahrimna ya rabbil alamin. Parmi les actions, mes chers frères et sœurs en islam, durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le jeûne. Il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner ces jours. Bien sûr, quand on parle des 10 premiers, ici il s'agit des 9 premiers parce que le 10e c'est le jour de l'Aïd et le jour de l'Aïd il est interdit de jeûner. Donc il s'agit fondamentalement de ces 9 premiers jours. Et surtout le 9e jour de Dhul Hijjah qui est le jour de Arafat sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais ces jours-là sont des jours de jeûne. Sont des jours de jeûne pour ceux qui en ont la force physique de ne pas se priver de la grande récompense qu'il y a à jeûner durant ces 9 premiers jours et surtout le 9e jour à ne pas rater. Même si ce n'est pas une obligation, c'est vrai, mais c'est une forte recommandation. C'est une recommandation que de jeûner ces jours, qu'Allah ne nous prive pas de la récompense de ces jours, Ya Rabbil Alamin, et qu'il fasse de nous des personnes agréées et acceptées auprès de lui, et qu'il augmente notre récompense et sa satisfaction pour nous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous invite ainsi que moi-même à redoubler de piété et plus particulièrement durant ces jours, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui ont le cœur pieux et la piété dans le cœur, qu'Allah installe cette piété dans notre cœur, Ya Rabbil Alamin. Avant de clôturer ce prêche, j'ai appris il y a quelques minutes qu'un jeune homme âgé de 16 ans qui s'appelle Mohammed, qui était venu faire la prière le soir à la mosquée, je ne sais pas s'il s'agit de cette mosquée ou d'une autre mosquée, a été agressé. Il a été agressé et il a été violemment frappé, pris à partie par un groupe de personnes, de jeunes très certainement. Il a perdu un œil et il a de nombreuses lésions et il est actuellement souffrant à l'hôpital. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yashfiyahu wa an yu'afiyahu wa an yaruddahu إلى أهل بيته سالما غانما معافا في بدنه يا رب العالمين. اللهم عافيه واشفه اللهم عافيه واشفه يا رب العالمين. Et cela nous montre que nous ne sommes pas toujours en sécurité. C'est vrai que c'est un incident qui est arrivé, mais il faudrait être vigilant par rapport à cela, surtout nos jeunes et nos moins jeunes également. Le soir, vous savez que la prière du soir est encore assez tardive et donc d'être assez vigilant par rapport à ça. Ne soyez pas seul, soyez accompagnés. Il ne faut pas rentrer non plus dans la psychose, mais soyez attentifs et vigilants, qu'Allah nous protège et protège nos enfants, Ya Rabbil Alamin. Allahumma shfi mardana warham mawtana, Ya Rabbil Alamin. Il y a également un autre frère qui s'appelle Yassine, qui est actuellement à l'hôpital. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yashfiyahu wa yu'afiyahu ya rabbil alamin. Dont la maman est parmi nous et elle vous demande des doigts pour son fils. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yashfiyahu wa yaruddahu ila ahlihi saliman ghaniman mu'afan fi badanihi ya rabbil alamin. Nous pensons bien sûr à notre frère Abdullah, notre frère Arsalan, Hajj Al-Aqili, Hajj Al-Arabi, Hajj Ahmed, Hajj Rida et bien d'autres encore. Qu'Allah
soulage leur souffrance, qu'Allah les apaise, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la guérison la plus rapide et celle qui ne laisse aucune séquelle, ya Rabbil Alamin. Allahumma shfi mardana, warham mawtana, wa tawalla amrana, wa kulli ikhwanina al-mustad'afina fi mashariq al-ardi wa magharibiha. Allahumma kulli ikhwanina fi Filistin, Allahumma kulli ikhwanina fi Syria, Allahumma kulli ikhwanina fi kulli makan, ya Rabbil Alamin, ya arhamar rahimin. Allahumma kullahum fi kulli makan, Allahumma kullahum fi kulli makan. برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح الازواج والزوجات، اللهم اصلح الازواج والزوجات، اللهم اصلح الازواج والزوجات برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خذ بايدينا ونواصينا الى البر والتقوى وإلى العمل لما تحبه وترضى برحمتك يا رب العالمين. اللهم زوج عزابنا، اللهم زوج عزابنا، اللهم يسر لهم الزواج، اللهم يسر لهم الزواج برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا يا رب العالمين، واحفظ أولادنا يا أرحم الراحمين من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم تقبل من المعتمرين عمرتهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم يسر لمن لم يتمكن من الحج يا رب، يسر لهم الحج يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لهم الحج، اللهم يسر لهم الحج، اللهم يسر لنا ولهم الحج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين، واجعلنا من عبادك المغفورين لهم يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الآيسين من رحمتك ومن فضلك يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك وأنعم عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك وأنعم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.